ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ସାଉଣ୍ଡ ଜବ କରିଛୁ। ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ମାନେ କାହା ସାଉଣ୍ଡ ଏମିତି ଜାଣିନୁ ମାନେ ମୋର ଛୋଟବେଳେ କିନ୍ତୁ ଡିଜେ ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ବି ବାପାଙ୍କର ଯାଙ୍କର ସବୁ ରେଡ଼ିଓ ଥିଲା, ମୁଁ ରେଡ଼ିଓରୁ ବି ସ୍ପିକର କାଢ଼ିକି ମାନେ ସେଟାକୁ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଆସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ ବି ମାନେ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ପୁରା ମାନେ ଡିଜେ ବୋଲି ଖେଳି ଆସିଛି। ମୋ ପୁରା ଛୋଟବେଳୁ ମାନେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭେଲର। ମାନେ ଏମିତିରେ ମୁଁ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ବି ମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ଆମ ଘରଠୁ 10-15 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ବି ଯାଇକି ବି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖି ଯାଏ। ମାନେ ଏତେ ମୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଥିଲା। ତ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଟ୍ରେକର ହିଁ ଥିଲା। ତ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଲୋଡ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ସେ କାପାସିଟି ବହୁତ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାଗିଲା। ତ ମାନେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି ସେଟ ବୋଲି। ତାପରେ ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଡରେ ଏମିତି ଯାଉଥିଲି, ଦେଖିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ମାନେ ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ିଟା। ତାପରେ ଆମର ଯିଏ ଗ୍ୟାରେଜରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କହିଲେ ଭାଇ ଏମିତି ଗାଡ଼ିଟା ହେଇପାରିବ କି? ସେ କହିଲେ ହଁ ହେଇଯିବ, ଟ୍ରାଏ କର, ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟା ଆଣିକି ଟ୍ରାଏ କଲି, ହେଇଗଲା, ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ରହିଲା, ଭଲ ବି ଅଛି ଏବେ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय भाई। तो फाइनाली आज आसूँ रॉकी रिमिक्सर होम टूर वीडियो। रॉकी रिमिक्सर होम टूर वीडियो केमती कौन लगला निहाती कमेंट माध्यम जनइबे। आज जब वीडियो भल लगे निहाती लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे। आउ देखिपे से पटे भी आमर अच्छे रॉकी रिमिक्स से ठिया है आमर आउर केमती कौन होम टूर वीडियो अच्छी निहाती कमेंट माध्यम जनइबे। तो चलन जा होम टूर करिया। तो वीडियो जोड़ी रुहतु। तो वीडियो जब भल लगे निहाती लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे। लेट्स। तो नमस्कार जय देना भाई मान आशा करुँचे आपण तो जानते आज हूँ रॉकी रिमिक्सर होम टूर वीडियो। होम टूर वीडियो आम यूट्यूब चैनल आसीज आपण मैंने जल्दी जाकि देखिए फुल वीडियो देखूँ केमती कौन होम टूर वीडियो अच्छी निहाती जानीपारे। तो आम सामने अच्छा ओनर ओनर को आम चैनल को स्वागत। केमती कौन अच्छे भाई? जय जगन्नाथ। केमती कौन अच्छे भल अच्छे भाई? कहूँ गले आप गणेश पूजा कौन अपडेट रोचे आप? गणेश पूजा को आसची न्यू सेटअप आमर तो फोटो रिलीज हो सारानी जे माने एमती किसी डिजाइन आसची बोली। गणेश पूजा किसी माने यूनिक आसची, इवेंट ऊपर आसीबो, कंपटीशन ऊपर किसी आसीबो। भाई आपको जब कि गणेश पूजा बुकिंग करने चाहते आपंकर कंटाक्ट नंबर टे प्रोब्लेम जनातु आड्रेस टाइप टे जन। एड्रेस देखो आमर अनुगुल पूरा माने प्रॉपर नुआ बस स्टैंड पाखर 1.5 किलोमीटर आसिले पूरा सीधा आसबे मिश्रपड़ा छक देकी लिंगराजोड़ी आम एक्चुअली गाँव लिंगराजोड़ी आसबारी। कंटाक्ट नंबर हूँ 9661 59976 9777 तो भाई को कंटाक्ट नंबर शुणिले भाई आपंकर परिचय भाई जन। अजित प्रधान और रॉकी। तो भाई को परिचय जानले आउ कंटाक्ट नंबर देले आपने जल्दी जाकि गणेश पूजा बुकिंग करूँ। आपण मैंने तो डिजाइन देखिथे किंतु केमती कौन लगुच डिजाइन कमेंट मतामत जनइबे। तो भाई कहूँ गला आप डीजे लाइन आसिले केते वर्ष कौन डीजे लाइन आसार कौन? 7 वर्ष हो गलानी। 7 वर्ष। आ 7 वर्ष है आप निजे माने चलाऊँ ना अलग चलाते? ना ना पूरा स्टार्टिंग रो आमे निजे करजु मु मो बड़ भाई अछंती आमे मिसिकी दी जण आरंभ रो संस्था चलेछि। तो 7 वर्ष रे आपन केमती कोन एक्सपीरियंस होछि? एक्सपीरियंस तो एमती चली जेमती गोटे साउंड माने जिनस एमती गोटे माने सब दिन किछि नुआ आसुछि। तो माने एमती कहले ना मु सब शिखि जाइछि कि जानि जाइछि एमती तो कहले हबनी। सब दिन किछि माने अपडेट आसुछि माने मशीन ऊपर साउंड सिस्टम ऊपर तो सब दिन माने बढ़िया चली से भीतर। तो भाई आपनकर आउ गोटे हमर क्वेश्चन दिला जाय कि हमर अनुगुळ मार्केट रे कह गले जते सब छोट छोट बसंदी जहा कि मिनी सेटअप हमर सब टेकर रे चलदिला किंतु आपनकर कोन रे नै मु गोटे कैंपर सेटअप करबी। आउ कैंपर सेटअप काटू कण एक्सपीरियंस दिला जे कैंपर सेटअप बाहर केला एक्सपीरियंस तो एमती किछि कैंपर रे नथिला। एक्चुअली ट्रेकर गाड़ी एक्चुअली मोर भी स्टार्टिंग रो ट्रेकर हे थिला। तो माने किंतु लोड अनुसार गाड़ी से कैपेसिटी बहुत माने मेंटेनेंस मागिला। तो माने एमती गाड़ी प्रॉब्लम होला तो माने बाध्य होगी माइंड रे भाबिली कोन गोटे करबी सेटअप बोली। तापर एमती एक्चुअली रोड एमती जाउथली देखिली एक्चुअली गाडीटा ଟିକେ माने देखिली गाडा। तापर हमर जे गैरेज रे मिस्त्री जे अछंती भाई काम करउछंती हम गाडी को ता पचलले कहले भाई एमती गाडीटा हे परिबो कि? से कहले हां हेइ जिवो, ट्राई करो, हेइ जिवो। तो सेडा आनिकी ट्राई कली, हेइगला, माने सक्सेस रहला, भलो भी अछि अभी ट्रेकर पक। तो सेही जो कैंपर सेटअप रे माने कहे बोले माने प्रोग्राम करबा ପାଇଁ केमति कोन लागु आपण? भलो माने ट्रेकर उपरे कंफर्ट रहउछि गाडी माने मेंटेनेंस नाही। लोड भी ठीक ठाक हे जाउछि। तो भाई गणेश पूजा को आउ कोन अपडेट रहउछि आपनकर? गणेश पूजा को माने रहउछि जो साउंड हो बेस लाइन रो
ଲାଇଟ୍ ହଁ ଉପରେ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ତ ଆସୁଛି ମାନେ ସେଟଅପ୍ ଲାଇଟ୍ ସେଟଅପ୍ ହଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବ ଅଛି ଆଉ। ଭାଇ ସେଟଅପ୍ ଆପଣ କାଢୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଛୋଟ ସେଟଅପରେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟିସନ ଆଜି ତ ଜାଣିଥିବେ କାଲି କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟ। ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇ ଆପଣ କଣ ସେଟଅପ୍ ବାହାର କରିବେ, ମାନେ ସେଟଅପରେ କିଛି କମ୍ପିଟିସନ ହବ କି ଆପଣ କିଛି ହଁ କମ୍ପିଟିସନ ପ୍ରଫେସନାଲ ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ କି ମାନେ ଧର କିଏ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନକୁ ନା ପ୍ରଫେସନାଲ ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ କିଛି କଣ ଫୋକସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବି ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଶୁଣିଥିବି ଯେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲାରିଟି ଉପରେ ଟିକେ ମାନେ ଫୋକସ୍ କରେ, ମାନେ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ସାଉଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବାଜିବ, ମାନେ କ୍ୱାଲିଟିରେ ବାଜିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର କମ୍ପିଟିସନ ସେଟଅପ୍ ଦରକାର, କମ୍ପିଟିସନ ସେଟଅପ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ବି ହଉଥିଲା, ହଉଛି, ଆଗକୁ ବି ହବ। ତ ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କମ୍ପିଟିସନ ଉପରେ ମାନେ କେତେ କଣ ଫୋକସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଏମିତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ତା ବୋଲି ଆଉ କଣ ଯଦି ଯୋଉଠି କମ୍ପିଟିସନ ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଆଉ କଣ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିକି ବସିବୁ ନା କଣ? ଆମେ ଭାଇ ଆମର ଯେତିକି ଆମେ ପାରିବା, ଯେତିକି ମାନେ ଅଛି ଆମ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜରୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଭାଇ ଯାହାକି ଆମର କମ୍ପିଟିସନ ତ ଆପଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରେସର ମିଟର ଜମାନା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ ବି ନିଜେ ବି ଜାଣୁଥିବେ, ଆଉ ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିବେ ବଡ ବଡ ସେଟଅପ୍ ହଉ ଛୋଟ ସେଟଅପ୍ ହଉ ସେ ଜିନିଷ ଲଗେଇଲେଣି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଟଅପରେ କେତେ କଣ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? ପ୍ରେସର ପୁଣି ଏମିତି କଣ ଲାଗିବ, ଅବିକା ତ କିଛି ଏମିତି ଆସିନି। ପୂଜା ବେଳକୁ ଯଦି କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଲାଗି ବି ପାରେ ନ ଲାଗିପାରେ। ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ କନସେପ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କି ଯାହାକି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଯୋଉ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ ହଉଛି ସେଇ ଡିଜାଇନ ଉପରେ କାହାର ହାତ ମାନେ କାହାର କଣ ମୋଟିଭେସନ ଅଛି? ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜାଇନଟା ମୋର ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର ଯିଏ ଡିଜେ ସଞ୍ଜୟ, ଆଉ ସେ କହିଲା ଭାଇ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ଏଇ ଡିଜାଇନଟା କରିବା, ଆଉ ମୋର ଦେଖିବେ ସବୁ ସେଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ପାଲ ଘୋଡେଇବା, ମାନେ ବର୍ଷା ଦେଖୁଣ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତ ବର୍ଷାଟା ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନିହାତି ହବ ପୁରା। ତ ଅଲଗା ସେଟଅପ୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦିଅ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ କିଛି ଲାଗିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରେ ଯେମିତି ମାନେ ପାଲ ତ ଘୋଡେଇଲା ପରେ ବି କିଛି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିପାରିବ। ତ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଏଇଟା ସୁବିଧା, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଡିଜାଇନଟା, ଏଇଟା ବନେଇବା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ବନେଇଦବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଡିଜାଇନ ହଉଛି, ଆଉ ଡିଜାଇନଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବୁ, ନିହାତି ଆପଣ ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି କଣ ଡିଜାଇନ ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଭାଇ ଆମର ଆହୁରି ବି ଯାହା କିଛି ବି ମାନେ ଧର ଆମେ ବି ଦେଖି ଆସୁଛୁ ରକି ରିମିକ୍ସର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଯାଇଛି, ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ଦିଟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ କେମିତି କଣ ଫିଲିଂସ ଥିଲା? ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ସେ ଜାଗାରେ। ମାନେ ଫିଲିଂସ ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ନର୍ଭସ ତ ଡର ତ ନାହିଁ, ଏମିତି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟଅପ୍ ଅଛି, ବଡ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ତା ବୋଲି କଣ ନିଜେ ମାନେ ନିଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ରହିବୁନି ନା। ତ ଯେତେ ବଡ ସେଟଅପ୍ ହବ କି ଛୋଟ ସେଟଅପ୍, ନିଜର ତ ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ନିଜେ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ନା। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗେନି ନା ସେମାନେ ବଡ ସେଟଅପ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଛୋଟ ସେଟଅପ୍ କମ୍ପିଟିସନ କଲେ ମାନେ ପାରିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ନାଇଁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଏନି? ପାରିବା ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ସେଟଅପ୍ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ସେଟଅପ୍, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଛୋଟ ସେଟଅପ୍, ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ବେଷ୍ଟ ଦେବେ, ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ବେଷ୍ଟ ଦେବି, ତ ପବ୍ଲିକକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବି ଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ବାଜୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ବଡ ସେଟଅପରେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଥାଏ, ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ୱିଥ୍ ଟ୍ରାକ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ କମ୍ପିଟିସନ ଟ୍ରାକ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ବି ଅଧିକା ଶୁଭୁଥାଏ। ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ତ କହିବିନି ନା ଯେ ନା ମୋର ଭଲ ବାଜୁଥିଲା ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି, ମୋ କେହି ତ କୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଓନର ବି ତ ଭାଇ କହିବେନି, ପବ୍ଲିକ କହିବେ ଯଦି କୋଉଟା ଭଲ ବାଜୁଥିଲା। ତ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ଥିଲା ଆମର, ଯେତେ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଛୋଟ ସେଟଅପ୍ ସବୁ ମାନେ ବଡ ସେଟଅପ୍ ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ଛୋଟ ସେଟଅପ୍ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଛୋଟ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଣ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି? ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ, ମୋର ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଦୁଶ୍ମନୀ କି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ କାହା ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇକି କହିବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ। ତ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣ କହିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଡିଜାଇନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ୱିଥ୍ ଆମର ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡିଜି ରହୁଛି, ମାନେ ସବୁ ତ ଆଜିକାଲି ଜାଣିଥିବେ ଯାହାକି ଛୋଟ ସେଟଅପ୍ ମାନେ ପଛପଟେ ଡିଜି ରଖିଲେଣି ଏଥର ମାନେ ଅଲଗା ଗାଡିରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କଣ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜି ବି ଆସିବାର ଅଛି ଏ ଭିତରେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରେ ମାନେ କଣ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ କେମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲି,
ନା ଡବଲ ଗାଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହଇରାଣ ଟିକେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଡବଲ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରେ ସିଙ୍ଗଲ ଗାଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଡିଜି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜିଟା ମାନେ ସେଇଟା ଜେନେରେଟର ନାହିଁ, ଜେନେରେଟର ତ ସବୁ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟା ମାନେ ଖୋଲିକି ତାକୁ ଛୋଟ କରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଲଗାଉଛି। ୟା ଭିତରେ ବି ଆସିବାର ଅଛି ବଡ଼ ଡିଜି ଗୋଟେ, ଯଦି ସେଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ତ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଯଦି ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯିବ ନିହାତି। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ସାରା ଅପଡେଟ୍, ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁକିଂ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅର ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ବୁକିଂ କରିବା, ଭାଇ ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ବି ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିକି କମ୍ପିଟିସନ୍ ବିଲ୍ ବି କାଟିପାରିବେ। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କୋଉଠି ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ ଅଛି କ'ଣ? ଏମିତି ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ବୁକିଂ ଚାଲିଛି ଅବିକା, ଅବିକା ତ କହିହବନି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ ଆସିବ ବୋଲି। ଯାହାକି ଆମର ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା 14 କି 15 ରହୁଛି। ହଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର 15ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ ତ ନା ବୁକିଂ? 15 ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ଚାରିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 5ଟା କଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ହୁଁ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂର ଆଡ଼କୁ ରଖିଛି ସବୁଦିନ। ତ ମୁଁ 18ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଅଛି ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ହଁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ନେଇକି ରକି ରିମିକ୍ସ ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓପନିଂ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ତ ଭାଇ ଆମର ସବୁ ତ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିକି ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ, ଅନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ। ଭାଇ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କୁ ଯାଇକି ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବୁକିଂ କରିକି ଢେର ସାରା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ତ ଭାଇ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ କି ଆମେ ପଚାରିବା, ଆପଣ କହିଲେ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ସାଉଣ୍ଡ କରିଛୁ, ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ, ମାନେ କାହା ସାଉଣ୍ଡ ଏମିତି ଜାଣିନୁ। ମାନେ ମୋର ଛୋଟବେଳେ କିନ୍ତୁ ଡିଜେ ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ବି ବାପାଙ୍କର ଯାଙ୍କର ସବୁ ରେଡ଼ିଓ ଥିଲା, ମୁଁ ରେଡ଼ିଓରୁ ବି ସ୍ପିକର କାଢ଼ିକି ମାନେ ସେଟାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଆସେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ ବି ମାନେ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ପୁରା ମାନେ ଡିଜେ ବୋଲି ଖେଳି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ସାରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାନେ ଟିକେ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଯାଇକି 3-4 ବର୍ଷ କଲି। ତାପରେ ଏଠୁ ଭାଇ ବୋଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜନେସଟା କରିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏଠୁ ଭାବିକି ଏଠୁ କହିଲି ନାଇଁ ଡିଜେ ଗୋଟେ ବନେଇବା। ସେଇଟା ଏଠୁ ବନେଇକି ଧୀରେ ଆଜି ତକ ଏଠି ଚାଲିଛି ଆଉ। ତ ଭାଇ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ରଖିଥିଲେ ନା କି ରକି ରିମିକ୍ସ, ତ ଭାଇ ସେଇ ଯେଉଁ ରକି ରିମିକ୍ସ ନାଁ ରଖିଲେ, ତ ଆପଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଅଲଗା କିଛି ନାଁ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରଖିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ନାଁଟା ଭାଇ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ରକି ତୋ ନାଁରେ ହିଁ ଦେବା, ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଁଟା କି ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ସେଇଟା ଦେବା, ଯଦି କରିବା ତ କରିଲୁ ଆଉ। ତ ଭାଇ ଯେଉଁ ସେଦିନଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଗଲେ ଗାଡ଼ିରେ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଲାଗୁଥିଲା? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଲାଗିଲା 6ଟା ବେସ୍ ଲାଗିଥିଲା, 4ଟା ଲାଇନରେ ଲାଗିଲା, 4ଟା ବି ସାର୍ପି ଲାଗିଥିଲା, ତ ଟପ୍ 2ଟା ଲାଗିଥିଲା ଆଉ। ତ ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେକାର ଜଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ଆଗରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗଟା ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ ଆସିକି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ମାର୍କେଟଟା ପୁରା କଚଡ଼ା କରି ସାରିଲାଣି। ମାନେ ଯୋଉଠି ଗଲେ କମ୍ପିଟିସନ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ଯୋଉ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ କେହି ନ ମାନିକି ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠି ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ପୂଜା ମାର୍କେଟ ଅଲଗା ବେଳେ ଚାଲିଥିବ, ପୂଜା ମାର୍କେଟରେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ ଆସିବ ଯେ ଡିଜେ ଏଠି ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ଗୁଡ଼ାକରେ, ମାନେ ଏଠି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ଏଠି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା କମ୍ପିଟିସନରେ ଇଏ ମାନେ ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ୟୁଜ କରିକି କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ବିଜନେସଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇସାରିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବି ଡିଜେ ଓନରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବି ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ନିହାତି ଭାଇ ହବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ମାନେ ଯଦି ଏକାଠି ନ ହେଇକି ନ ଚଳିବା, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପବ୍ଲିକ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ଯେତିକି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ ଆମ ଭିତରେ ଅଧିକା କରୁଛୁ, ଚାହୁଁନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ପାଇଁ। କମ୍ପିଟିସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଖରାପ ବି। ତ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ, ତ ଭାଇ ଆପଣ ଯାହାବି କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ କରୁଥିଲେ, ସାଉଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ କି ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଆପଣ ଅଲଗା ବିଜନେସ୍ ବି କରିପାରନ୍ତେ?
କିନ୍ତୁ ସାରିଲାଣି ଟିକେ କରିକି ତାପରେ ଅଲଗା କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଭାଇ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଅଲଗା ବି ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଯୋଉ ଆମର ବାର୍ଥଡେ ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟି ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ କାମ ଗୁଡ଼ା ହୁଏ, ଡେକୋରେସନ ଇଭେଣ୍ଟ, ତ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ଆମର କାମ ହଉଛି, ସେଇଟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବିଜନେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡଟା ଯୋଉ କହିଲା, ସାଉଣ୍ଡଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପୁରା ଛୋଟବେଳୁ ମାନେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭେଲର। ମାନେ ଏମିତିରେ ମୁଁ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ବି ମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ଆମ ଘରଠୁ 10-15 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ବି ଯାଇକି ବି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଯାଏ ଭାରି, ମାନେ ଏତେ ଯେ ମୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଥିଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ତାପରେ ଏଠୁ ଭାବିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଜନେସଟା କରିବା, ତାପରେ ଏମିତି ବସିକି ଏଠୁ ଭାବିଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ମିଶିକି ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମଟା କରିବା ବୋଲି। ତ ଭାଇ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଆପଣ କହିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତ ଭାଇ ଏବେ ତ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ନିଜେ କଲେ, ତ ନିଜେ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଅଛି ବୋଲି ତ ଭାଇ ସଂସ୍ଥାଟା ହିଁ ଚଲେଇଛି ନା। ତ ନିଜ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଶୁଣି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧର ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ତ ନିଜର ଅଛି, ଧର ଗୋଟେ ଦୂରିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଦି ହେଲା ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି କି ନା ଆଗ ପରୀକ୍ଷା ଏବେ? ହଁ ଏବେ ବି ଯାଉଛି, ମୋର ଯୋଉଦିନ ମନେକର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ ତ ଅଲଗା ବି କୋଉଠି ହେଲେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୁଁ ଯାଉଛି। ତ ଭାଇ ଆମେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ନିଜେ ଗଲେ ନା ଆମ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉ ନିଜେ। ତ ଭାଇ ଆଉ ଏତେ ସାରା ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଆପଣ ରକି ରିମିକ୍ସକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବ, ପବ୍ଲିକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ତ ଭାଇ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମୋର ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଭାଇ ଇଭେଣ୍ଟ କାମ କରିବା ସହିତ କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି? ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ବାର୍ଥଡେ ହେଲା, ବ୍ରତଘର ମାନେ ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ ଗୁଡାକରେ ମାନେ A to Z ମାନେ ଟେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ କ୍ୟାଟରିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେଜ ମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ଯେତେ ସବୁ ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ବସାଣି ଫସାଣି ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ହଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ଫୁଲର ସେଇ ଜିନିଷ, ଫୁଲ ବେଲୁନ ଉପରେ ସବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଯାହା ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ ଟାଇପର କାମ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ୱିଥ୍ ଆମର ଡେକୋରେସନ ପାଇଁ ଆପଣ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଯଦି ଡେକୋରେସନ ପାଇଁ ବି ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡେକୋରେସନ ରହୁଛି ଆପଣ ନିହାତି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ତ ଭାଇ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଭାଇଙ୍କୁ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି କହିଲି ଭାଇଙ୍କୁ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଇଭେଣ୍ଟ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି, ଧର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପର୍ସନାଲ ଆଇଡି ଅଛି ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯଦି କୋଉ ଭାଇମାନେ ଇଭେଣ୍ଟର ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମାନେ ଦ ଡ୍ରିମ୍ ସିଟି ଇଭେଣ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ନୂଆ ଆଇଡି ଖୋଲା ହେଇଛି, ମାନେ ସେଇଥିରେ ଡିଜାଇନ ବି ଆପଣ ମେସେଜ ବି କରିପାରିବେ, ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣ କ୍ୟାଟଲଗ ପଠେଇଦେବୁ। ତ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଭାଇ ଆପଣ ଇଭେଣ୍ଟର ଡିଜାଇନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଭାଇ ତ କହିଲେ ଡ୍ରିମ୍ ସେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କ୍ୟାଟଲଗ ଭାଇଙ୍କୁ ମେସେଜ କଲେ ସେ ପଠେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଏମ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଗରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ଭାଇ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ରକି ରିମିକ୍ସ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି, ଯାହାକି କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ନାଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ମନ ବି କିଣିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପବ୍ଲିକଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ ବସିଛି। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପବ୍ଲିକକୁ ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିବି ଯେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ରକି ରିମିକ୍ସ ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାନ୍ତୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ରକି ରିମିକ୍ସକୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିପାରିବେ, ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଭାଇଙ୍କଠୁ ତ ଶୁଣିଲେ ଭାଇ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା, ଆପଣ ଯୋଉ ରକି ରିମିକ୍ସରେ ଆପଣ ପ୍ଲେ ନିଜେ କରନ୍ତି ନା କିଏ କରନ୍ତି? ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲି ମାନେ 1-2 ବର୍ଷ ନିଜେ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଆମର ଅପରେଟର ଭାଇ ମାନେ ସଞ୍ଜୟ ଯିଏ ସାନ ଭାଇଟା, ତାପରଠୁ ସିଏ ପ୍ଲେ କରୁଛି ସବୁ। ଚलो। ତ ଭାଇଙ୍କଠୁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣି ନେଲେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ବି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଗଲେ, ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଜିନିଷ ବି ତାଙ୍କର ରହୁଛି ସେ ଜିନିଷ ବି ପାଇଲେ। ତ ଭାଇଙ୍କଠୁ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ। ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ।